We are so honored to invite you on behalf of Neo Institute of Medical Sciences and Technology Limited and also from the Bukhara State Medical Institute India Representative Office. We are here with the Rector of the University, Shukru Jumaevich Tishayev, and Head of International Affairs of Bukhara State Medical Institute, Elena Alexandrovna, and of course the CEO of Neo Institute of Medical Science and Technology, Mr. Rohit, and the Head of International Operations for Neo Institute of Medical Science and Technology, Ms. Anvisha, is with us today. Today the reason ఎందుకు ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ అనేది ఏంటంటే మనము ఈరోజు అఫీషియల్గా ఎడ్యుకేషన్ పట్ల ట్రాన్స్పరెన్సీని ఎక్కువ పెంచాలి అనే జర్నీని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కంపాటబుల్గా ఉండాలి, అఫోర్డబుల్గా ఉండాలి, రీచబుల్గా ఉండాలి, మోసాలు జరగకూడదు, అన్ని విధాలుగా కూడా అవకాశాన్ని ఏ విధంగా కూడా మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు, స్టూడెంట్స్కి జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అని ప్రతి అడుగు నియో సంస్థ ఎప్పుడు అలానే వేసింది. దీంట్లో భాగంగా యుద్ధం తర్వాత ఉజ్బెకిస్తాన్కి రీలొకేషన్ చేశాక మొదటగా మనము ఉజ్బెకిస్తాన్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ స్టడీను ఉజ్బెకిస్తాన్ని అఫీషియల్గా లాంచ్ చేయడం, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనం టాష్కెంట్ మెడికల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియా రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దెన్ నౌ కాన్సిక్వెంట్గా బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో దగ్గరగా 1000 మంది తెలుగు విద్యార్థులు అండ్ అదర్ స్టేట్స్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదవడం విశేషం. అక్కడ మొట్టమొదటిగా రీలొకేషన్ కూడా తీసుకుంది బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆ రెక్టరు ఈరోజు హైదరాబాద్ రావడం, వాళ్ళ ఇండియా రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఓపెన్ చేయడం, విద్యార్థులకి ప్రతి విషయంలో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, అఫోర్డబుల్ ఫీ స్ట్రక్చర్లో కానీ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా నౌ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ ప్రొఫెసర్ Shukru Jumaevich Tishayev to please address the press. Здравствуйте. Намасте. Я ректор Бухарского государственного медицинского университета. Меня зовут Шухрат Тишаев. Мы сегодня здесь находимся по поводу открытия офиса в Хайдарабаде Бухарского государственного медицинского университета. We are officially here today to open the Indian representative office of the Bukhara State Medical Institute. Бухарский государственный медицинский университет был организован в 1990 году, и в данный момент там учатся около 11 тысяч студентов. It was established foreign students after 1990, and there are now almost over 1000 foreign students studying in the institute. И в данный момент учатся больше 2000 студентов, которые основной контингент составляют иностранные студенты, которые основной большой контингент составляют индийские студенты. Out of the 2000 students which are studying from different countries, majority of the students are from India. Мы вот второй год сотрудничаем с компанией НЕО, благодаря миссис Диви. И я хочу выразить огромную благодарность миссис Диви, то, что она больше 1000 студентов смогла с Украины взять и привезти в Узбекистан, и чтобы они могли продолжить учебу. It is almost the second year of cooperation with BSMI, with Neo Institute of Medical Science and Technology, and we are working with Dr. Divya from a long time. And I think that the initiative to relocate 1000 students from Ukraine was a great move for the Indian students, and we are looking forward for more cooperation with India. Еще огромное спасибо нашему глубоко уважаемому президенту Шавкат Мирамоновичу и премьер-министру Индии Нарендру Моди из-за того, что они дали возможность молодежи получить знания. So I also thank the leaders of both the countries, President Shaukat Mirziyoyev and Prime Minister Narendra Modi, for developing the bilateral relations and also giving opportunities, especially educational opportunities for both countries. Вот в начале 23 года в Ташкенте проходил очень большой конгресс, который организовал именно
это посольство Индии в Узбекистане и госпожа Дивия. И вот благодаря этому конгрессу, благодаря этому симпозиуму, значит, были подписаны очень много соглашений. И по тем соглашениям мы вот сегодня приехали сюда ознакомиться с несколькими клиниками и также фармацевтическими компаниями. So recently there was a India-Uzbek Health Forum that was conducted under the initiative from the Ministry of Health of Uzbekistan and India under the administration of the Indian Embassy of which is located in Tashkent under the leadership of Dr. Divya, the Indian representative for Ministry of Health, where they made lot of cooperative agreements between educational institutes, hospitals and pharma sector. So we have come to review those memorandums which were already signed on the sphere of this platform. И открытие сегодняшнего филиала, здесь сегодняшнего, значит, представительства в Айдарабаде Бухарского государственного медицинского университета, я думаю, дает еще большой толчок в развитии нашего сотрудничества и развитии именно медицинской науки. I think opening this Indian representative office of Bukhara State Medical Institute would give a great contribution for developing more relations, more stronger areas to concentrate and work between both the countries. Еще раз огромное спасибо компании НИО и миссис Диви. Thank you very much to the company NEO Institute of Medical Science and Technology and also Dr. Divi. This is what I've translated. Также думаю, что открытие данного филиала представительства нашего университета будет способствовать тому, чтобы развивались международные отношения. На данный момент наш университет работает с многими зарубежными партнерами, но в Индии действительно наш главный партнер – это компания NEO. So as a head of the international department of Bukhara State Medical Institute, I really congratulate the initiative of the Indian Representative Office. Our university is working with many countries, from US to Poland to many other countries, but this initiative will be a better platform for the students or for all other opportunities. Thank you. ఈరోజు ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్తో పాటు హెల్త్ ఫార్మా సెక్టర్ మీద ఇండియా ఉజ్బెకిస్తాన్కి ఉన్న రిలేషన్స్ని ముఖ్యంగా ఎక్కువ బలపరచాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ నన్ను ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్గా నియమించడం, అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ యూనివర్సిటీస్ యొక్క డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీసెస్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేసే ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడం నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. నియో ఇన్స్టిట్యూట్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నందుకు కూడా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. కారణం ఏంటంటే మధ్య తరగతి కుటుంబాలకి ఎడ్యుకేషన్ అందించాలి అని ఏదైతే నినాదం ఉందో, ఎట్ ద సేమ్ టైం అఫోర్డబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కరెంట్గా ఎక్కువ శాతం స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే 10 మందిలో 6 మంది స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ ఎవరైతే వెళ్తున్నారో చాలా దారుణంగా మోసపోతున్నారు. పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ అయిన US, కెనడాలోనే చాలా మోసపోతున్న సందర్భాల్లో కొన్ని ఇట్లాంటి కంట్రీస్లో ఇంకా ఎక్కువ శాతం మోసపోతున్నారు. అది ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ డాక్టర్ మన్సుఖ్ మండావి గారు మన మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ పెట్టిన రెగ్యులేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకా రకరకాల రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొచ్చే బలమైన నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎందుకు కట్టుబడి ఉండాలంటే ఇక్కడికి వచ్చాక పాసింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మెయిన్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, యూనివర్సిటీ పాలసీస్, డ్యూరేషన్స్, అలాగే అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్లారిటీ లేకుండా విద్యార్థులు బయటికి వెళ్ళి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. అందుకని నేను ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్గా నియమించాక నేను తీసుకొచ్చిన మొదటి సంస్కరణ ఏంటంటే అక్కడున్న డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీసెస్ స్టూడెంట్స్కి రీచబుల్గా ఉండడం, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచబుల్గా ఇవ్వడం, అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ సెక్టార్లో
ఉజ్బెకిస్తాన్కి ఇండియాకి జస్ట్ 2.5 అవర్స్ డ్యూరేషన్లో ఈరోజు ఇండిగో ఫ్లై అవుతుంది, ఉజ్బెక్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లై అవుతుంది. కాబట్టి పేషెంట్ ఎక్స్చేంజ్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఎక్కువ ఉండడంతో ఏఐజీ, యశోద, ఫోర్టిస్, మ్యాక్స్ ఇలాంటి మేదాంత ఇట్లాంటి ఎన్నో అపోలో ఇలాంటి ఎన్నో హాస్పిటల్స్తో కూడా రిలేషన్స్ని పెంచడం, ఎక్కువ శాతం ఇన్ఫ్లో రీసెర్చ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్లో ఇక్కడికి రావాలని అనుకోవటం. అంటే ఇది ఓన్లీ ఒక ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిందే కాదు, ఒక మెడికల్ యూనివర్సిటీ, అలాగే దేశం యొక్క పెద్ద మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఒక ఆఫీస్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిందంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కోసమని కాదు, రీసెర్చ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి, హాస్పిటల్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి, అండ్ డిజిటల్ మెడిసిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి, టెలిమెడిసిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి. ఈరోజు రెక్టర్ వచ్చారు, మేము ఏఐజీ సందర్శించాం, అందులో టెలిమెడిసిన్ కన్సల్టేషన్ ఓపెన్ చేయాలని మేము నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా చేయడం. అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్మా సెక్టర్, రీసెంట్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ ఫార్మా క్లస్టర్కి మోర్ దెన్ $50 million వీళ్ళకి అలాట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం, అక్కడున్న ఫార్మా కంపెనీస్తో కూడా మేము మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ యొక్క సెంటరు బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ ఒక సెంటరు, ఇది ఓన్లీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్తో పాటు స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ ఇక్కడున్న హాస్పిటల్స్కి, ఫార్మా సెక్టర్స్కి కూడా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా అవుతుందని, ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసినందుకు ముఖ్యంగా మనము ఈరోజు గుర్తుంచుకోవాల్సింది అమ్రిల్లా షోదవిత్ ఇనాయ్తో. ఎందుకంటే ఈజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ హెల్త్. ఆయన తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్లో ఎగ్జాక్ట్ 3 months బ్యాక్ ఇండియా ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశంగా, ఒక భారతదేశ మహిళగా నేను ఎస్పెషలీ తెలుగు ఉమెన్గా నేను గర్వపడే విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆ కంట్రీలో ఫస్ట్ చేసింది మన దేశం ఒక ఫారం చేయడం జరిగింది. ఆ దేశం ఫార్మ్ ఇండియా ఉజ్బెక్ హెల్త్ ఫారంకి 300 ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్, ఫార్మా కంపెనీస్, హాస్పిటల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. సుమారుగా $300 million ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో పెట్టడం జరిగింది. రకరకాల స్పియర్స్లో కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే హైదరాబాద్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్కి ఉన్న మంచి రిలేషన్స్ ఏంటంటే, కల్చరల్లీ కూడా మనం కనెక్టెడ్గా ఉంటాము. ఎందుకంటే ఇక్కడున్న ప్రీవియస్ నిజామ్స్లో కావచ్చు, ప్రీవియస్ కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా సమర్కాండ్ ఒరిజినేషన్లో అవ్వడం, సో ఇలా కల్చర్గా కనెక్ట్ అవ్వడం, అలాగే హైదరాబాద్కి బుఖారాకి సిస్టర్ సిటీ అగ్రిమెంట్ని కూడా ఎంబసీ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ అంబాసిడర్ దిల్షోద్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఇనిషియేటివ్ పెట్టడం జరిగింది. సో అలా కల్చరల్గా కనెక్ట్ అవ్వడం, హెల్త్లో కనెక్ట్ అవ్వడం, ఎడ్యుకేషన్లో కనెక్ట్ అవ్వడం, ఇవన్నీ ఎందుకు అని మనం అనుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒక స్టూడెంట్ని పంపించేటప్పుడు జస్ట్ ఏదో అక్కడ ఏదో ఉంది పంపించేయడం అనే కాకుండా, ఆ దేశానికి మన దేశానికి ఉన్న సత్సంబంధాలు, ఈరోజు ఆ యూనివర్సిటీ వచ్చి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ పెట్టి వాళ్ళ స్టాఫ్ని ఇక్కడ పెడితే మీ పిల్లలకి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇంతకన్నా బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు తెలిసి లేదు. ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ బోత్ ఇండియన్ ఎంబసీ అంబాసిడర్ మనీష్ ప్రభాత్ గారిని, అలాగే ఎంబసీ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇండియా దిల్షోద్ అఖ్తవ్ గారిని, వీళ్ళందరినీ కూడా నేను పొగుడుతూ, ఎందుకంటే చాలా ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్కి వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చేసి ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు. అయితే రానున్న December 1st and 2nd ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండియా ఉజ్బెక్ హెల్త్ ఫారం హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో కూడా నిర్వహించుకోవాలనేసి మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ అమ్రిల్లా షోదవిచ్ ఇనాయ్తవ్ గారు ఆదేశించడం జరిగింది. దాని మీద కూడా ప్రిలిమినరీ విజిట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. టాష్కెంట్ మెడికల్ అకాడమీ వాళ్ళు ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశారు. ఇప్పుడు బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 యూనివర్సిటీల్లో సుమారుగా 2000 పైన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ చదవడం, వాళ్ళు మన దేశం, మన యొక్క రెగ్యులేషన్స్, మన యొక్క ఎమోషన్, సెంటిమెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు గుర్తించి వాళ్ళు మనకు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఓపెన్ చేయడం, ఈ ఇనిషియేటివ్ చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొచ్చిద్ది అన్ని విషయాల్లో నేను ఆశిస్తున్నాను. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ ఈరోజు ఉజ్బెకిస్తాన్ వెళ్ళాలంటే ఒక ఏజెన్సీల మీద వీళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్కి వచ్చి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఎటువంటి కన్సర్న్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఈరోజు ఉజ్బెకిస్తాన్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క సందర్భాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు మన హైదరాబాద్కి వచ్చిన రెక్టర్
Shukr Jamaevich Tishayev and Head of International Department Elena Alexandrovnani మళ్ళీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. సో అక్కడ యాక్చువల్గా అది సెంట్రల్ హబ్ ఆఫ్ ఏషియా అండి. సో ఇంగ్లీష్, రష్యన్, ఉజ్బెక్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు. ఇంకొకటి ఎలా మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి టాష్కెంట్ అనేది సెంట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ అండి. సో యుఎస్ నుంచి వెబ్స్టర్ యూనివర్సిటీ, యూకే నుంచి వెస్ట్మిన్స్టర్ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్, జపాన్ యూనివర్సిటీ, పోలాండ్ యూనివర్సిటీ, ఇంక్లూడింగ్ మన ఇండియన్ యూనివర్సిటీ శారదా, అమిటి, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేయడం అనేది విశేషం. అందుకని ఎందుకంటే వీళ్ళు మనకు అంత కనెక్టెడ్గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం అదే ఆలోచించాలి, మన పిల్లలు బయటికి పంపించేటప్పుడు మోసాలు కాసేపు ఎలా జరుగుతున్నాయి, కానీ ఆ కనెక్టివిటీ ఉండాలి, అంటే వాళ్ళు అప్రోచబుల్గా ఉండాలి, రీచబుల్గా ఉండాలనే ఒక అంశాన్ని మనం ఎక్కువ గట్టిగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు వన్ థింగ్, బీయింగ్ ఎన్ ఇండియన్ సిటిజన్, మన ఇండియా కన్నా బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ దొరకదు. కానీ ఇండియాలో అన్అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడే సేమ్ అలాంటి స్టాండర్డ్స్లో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్లోనే మాత్రమే దొరుకుతుంది. యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పర్ట్, నాకు ఒక 20 years అబోవ్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చాలా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటున్నాయి అబ్రాడ్లో, అవి ఏమీ కూడా ఎన్ఎంసీ రెగ్యులేషన్స్ని పాటించట్లేదు. బట్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే ప్రతిదీ పరిశీలించి చేయడం వల్ల, అండ్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ కూడా ఇండియాలో ఆపరేట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడున్న నామ్స్ని, ఇక్కడున్న రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని వాళ్ళ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక మంచి స్టాండర్డ్లోనే స్టూడెంట్ని గ్రాడ్యుయేట్ చేసే విధంలో మేము మానిటర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. మా ఒక ఉద్దేశం కూడా అదే, ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చాక చాలామంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు, 20% పాస్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళకి అలాంటిది లేకుండా మనము ఎరైజ్ అనేది మన ఒక కోచింగ్ సెంటర్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చి, అండ్ ఇక్కడున్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీసెస్ ఎవరైతే ఓపెన్ చేశారో వీళ్ళు ఎన్ఎంసీ రూల్స్ని పాటిస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మాత్రమే ఇండియన్ కరికులం ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. బుకారా స్టేట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇండియన్ కరికులంని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చాక పాస్ అవ్వడం, ఇక్కడి నుంచి ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి నేర్పించడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. వీసా డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి అని. ఇక్కడ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఉజ్బెకిస్తాన్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మేము ఫస్ట్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే ఇండియన్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకునే అవకాశం ఉండాలి. సో అలాంటి అవకాశం వాళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి వీసా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రెన్యూ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. Америка есть возможность делать какие-то работы после учебы. В Узбекистане есть студент может такое сделать? После учебы можно? Да, после учебы студенту разрешается работа. Там начиная с 3-го курса он имеет работать медбратом, медсестрой. А студенты 6-го курса где-то они могут работать? Могут. Сколько часов за неделю? So as per Uzbekistan law, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ 3rd year వాళ్ళకు ఒక లెవెల్ వస్తుంది. ఆ లెవెల్లో వాళ్ళు యూనివర్సిటీ క్లినిక్స్లో, రీసెర్చెస్లో వాళ్ళు డెఫినెట్గా వర్క్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళి పని చేసుకుంటే వాళ్ళకున్న ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ డైవర్ట్ అవుతారు. సో వాళ్ళకి వితిన్ ద యూనివర్సిటీలోనే ఏమైనా ఎడిషనల్గా వాళ్ళకి పార్ట్ టైం జాబ్ కావాలంటే, ఒక మెడికల్ రీసెర్చర్ గాను, లేకపోతే మెడిసిన్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్కి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక టెస్ట్ పెడతారు. సో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ మనకి ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకి స్కోర్ బట్టి, ప్లస్ ఇండియన్ నామ్స్, ఇక్కడ ఎవరైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు, ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్, వీళ్ళందరూ మన గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు. మన గవర్నమెంట్ రూల్ ఏంటి, 17 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, ఇంగ్లీష్లో చదివి ఉండాలి, ప్లస్ 54 months ప్లస్ 12 months
డిగ్రీ తెచ్చుకోవాలి. సో ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళన్నీ కూడా అవి పాటిస్తారు. కరెన్సీలోనండి, కరెన్సీలో ఇప్పుడు అక్కడ $1 10,800 సోమ్స్ వస్తాయి, విచ్ ఈజ్ నేను చెప్పాలంటే ద కాస్ట్లీయెస్ట్ టిప్ ఇవ్వగలిగాను, ఎందుకంటే 10,000 కాబట్టి. సో టెక్నికల్గా ఇట్స్ అ వెరీ అఫోర్డబుల్ కంట్రీ అండి, ఎస్పెషలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానివ్వండి, ట్రావెల్ కానివ్వండి, లైక్ టు గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ కూడా, ఈవెన్ వీసా రెజ్యూమ్స్ కానివ్వండి. సో మేము నియో ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కూడా ఇంకొక ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే మేము పేరెంట్స్ని ఎక్కువ తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాం. సో ఇందులో భాగంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎవరు కావాలంటే విజిట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎందుకనంటే కంట్రీ ఇప్పుడు మనం యూరోప్ స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్తే బోర్డ్ అంత డబ్బులు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ పేరెంట్స్ లేరు. బట్ గోయింగ్ టు టాష్కెంట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, గోయింగ్ టు బుఖారా ఇస్ వెరీ ఈజీ. అండ్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్సిటీ కూడా వాళ్ళకి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్. అందుకని ఇండియా ఉజ్బెక్ హెల్త్ ఫోరమే దీనికి ఎగ్జాంపుల్. వీ కుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఇన్వైట్ సో మెనీ ఇండియన్ కంపెనీస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంపాటబిలిటీ దట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఆ అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ ఉంటుంది. వెదర్ ఇంకొకటి చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి, ఎందుకనంటే సేమ్ ఇండియాలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉందో అక్కడ సేమ్ అలా ఉంటుంది. సో ట్రాపికల్ డిజీజెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీ. అండ్ స్టూడెంట్స్ అయితే నాకు ఒక్కటైతే చెప్పారు, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఉక్రెయిన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ కోఆపరేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన ఫారినర్స్ అన్నాక వాళ్ళు మనకి సహకరించాలి కదా, కానీ వాళ్ళకి ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం. సో క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే పేషెంట్ కోఆపరేషన్ చాలా బాగుండడం. ఇంకేంటి టైం డిఫరెన్స్ జస్ట్ 30 minutes ఉంటుంది, 30 minutes. ట్రావెల్ టైం జస్ట్ 2 hours 30 minutes. ఇండిగో ఫ్లై చేస్తుంది ఇప్పుడు, ఉజ్బెక్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లై చేస్తుంది, ఇంకొక 2 airlines ఓపెన్ అవుతున్నాయి. టికెట్ 10,000లోనే వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు 10,000 కూడా కాదు, 10,000లో జస్ట్ మొన్ననే ఒక గ్రూప్ వెళ్ళారు. అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మేబీ వెళ్ళే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ 10,000 to 15,000లో ఒక పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ స్టైఫండ్ ఉంటుంది. రీసెంట్గా యుక్రెయిన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఒక స్టూడెంట్కి ప్రెసిడెంట్ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. అందులో వాళ్ళకి ఫుల్ ఫీ వేవ్ ఆఫ్ అయింది. Стипендии спрашивает, дает для индийских студентов? Для индийских студентов мы можем организовать по учебе, да, есть такая. Yes, ఉంది. సో యాజ్ పర్ బుఖారా స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ 10 స్టూడెంట్స్కి ఇస్తుంది స్టైప్.